اسلام آباد پولیس نے ایئرپورٹ کے راستے کلیئر کرانے کی اجازت طلب کر لی. پی ٹی آئی لانگ مارچ مزید تاخیر کا شکار، اور جانیے گا کہ انڈیا کے ڈاکٹرز پاکستانیوں کی کیسے مدد کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. آسیہ انصر سے خبریں سنیے. اسلام آباد پولیس نے سیکریٹری داخلہ اور چیف کمشنر سے اسلام آباد ایئرپورٹ جانے والے راستوں بشمول لاہور پشاور موٹر وے کلیئر کروانے کی اجازت مانگ لی ہے. اسلام آباد پولیس کو مکمل اختیارات دے کر راستے خالی کرانے کا اختیار دیا جائے اور خط کے مطابق تمام صوبوں کو واضح ہدایت دی جائے کہ انہیں ٹول پلازے تک رسائی بھی دی جائے. مزید تفصیل زین آفریدی سے. آئی جی اسلام آباد کی جانب سے لکھے خط میں نئے ایئرپورٹ جانے والے راستوں اور 3 ٹول پلازوں کو کلیئر کروانے کے لیے فورس کے استعمال کی اجازت مانگی گئی ہے. خط کے مطابق اسلام آباد ایئرپورٹ اور اس کے راستے انتظامی طور پر پنجاب کی حدود میں ہیں، تاہم سفارتکار اور غیر ملکی شخصیات اسے وفاقی دارالحکومت تک رسائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یہ معاملہ اہمیت کا حامل ہے. آئی جی کے مطابق لہٰذا اسلام آباد پولیس کو مکمل اختیارات دے کر راستے خالی کرانے کا اختیار دیا جائے اور تمام صوبوں کو واضح ہدایت دی جائے کہ ٹول پلازے تک رسائی ممکن بنائی جائے. تحریک انصاف نے ٹویٹر پر اعلان کیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ 10 نومبر سے دوبارہ شروع ہوگا. اعلان کے مطابق مارچ کا دوبارہ جمعرات کو وزیر آباد سے آغاز ہوگا. واضح رہے کہ عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں مارچ منگل سے شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، جسے آگے بڑھا کر پہلے بدھ اور اب جمعرات کا اعلان کیا گیا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پرامن احتجاج کا جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے اس کی حد میں رہ کر احتجاج کو آگے بڑھایا جائے. کروڑوں لوگ چند سو احتجاجیوں کی وجہ سے سڑکیں بند ہونے سے پریشان ہیں. صوبائی حکومتیں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کریں. اس موٹر ویز کے ٹول پلازاز کو جو کہ ان کی جورسڈکشن میں ہے انہیں فوری طور پہ جو ہے وہ کھلوائیں، اور یہ چند مٹھی بھر شر پسند جو ہیں ان کی حفاظت نہ کریں، ان کو بگائیں وہاں سے. یہ فسادی اور شر پسند لوگ جو ہیں یہ عوام پبلک ایٹ لارج کے لیے تکلیف کا جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں. اور میں عوام سے، لوگوں سے جنہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے، ان سے میں آن بہاف آف فیڈرل گورنمنٹ، تمام اتحادی قائدین اور آن بہاف آف پرائم منسٹر آف پاکستان میں ان سے معذرت خواہ ہوں. عمران خان نے اپنے اوپر کروائے گئے حملے کی ایف آئی آر کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ایک پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، صرف احتساب کے معاملے پر مسئلہ ہوا. ان کے مطابق اگر ملک کا نظام چلانا ہے تو مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو اختیار بھی دینا ہوگا. تفصیل سنیے دانش حسین سے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ انہیں معلوم تھا کہ انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، اس لیے ویڈیو ریکارڈ کروا دی. جلسے میں بھی اعلان کیا تھا کہ سلمان تاثیر جیسے قتل کا پلان ہے. حملے کی ایف آئی آر سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ ملزم نوید کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جن لوگوں کو نامزد کیا ہے اگر وہ بے قصور ہیں تو تفتیش سے نکل جائیں گے. ایرانی وزارت کھیل کی جانب سے خاتون رولر اسپیڈ اسکیٹر کو بغیر حجاب کے بین الاقوامی ایونٹ میں شرکت کرنے پر شدید مذمت کا سامنا ہے. تفصیل سنیے فرج جاوید سے. رپورٹس کے مطابق ایرانی رولر اسپیڈ اسکیٹر نیلوفر مردانی ترکی میں ہونے والی چیمپئن شپ میں سر پر سکارف کے بغیر پوڈیم پر کھڑی تھیں. ایرانی وزارت کھیل کے مطابق نیلوفر قومی ٹیم کی نمائندگی نہیں کر رہی تھیں اور ضروری اجازت حاصل کیے بغیر ترکی گئی تھیں. تجزیہ کار اسے کوہ پیما الناز رکابی کے واقعے سے مماثلت قرار دے رہے ہیں، جنہوں نے کئی ہفتے پہلے جنوبی کوریا میں ایک تقریب میں سر پر حجاب کے بغیر شرکت کی تھی. تاہم بعد میں ایران کے سرکاری میڈیا پر انٹرویو میں الناز نے اس واقعے کو ایک حادثہ قرار دیا تھا. مٹھی کی 13 سالہ افشین جب صرف 1 سال کی تھی جب ان کی گردن مڑ گئی. مقامی حکیم نے ان کی گردن کو جھٹکا دیا تو ہڈی ہی ٹوٹ گئی. اب ان کا علاج انڈیا اپولو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے کیا ہے، جس سے اب افشین چلنے پھرنے اور بات چیت کے قابل ہو گئی ہیں. اسی اسپتال میں پاکستان سے کئی ٹرانسپلانٹ کے مریضوں کا بھی علاج ہوا ہے. افشین کے بھائی یعقوب اس اسپتال کو کیسا تجربہ قرار دے رہے ہیں، سنیے انہی سے. ڈاکٹر نے بتایا کہ جیسے جیسے یہ بڑی ہو جائے گی تو ہاتھوں پیروں میں جو ہے وہ اس کے ہاتھوں پیروں میں جو ہے طاقت آئے گی. مطلب زیادہ جو ہے جیسے جیسے بڑی ہوگی تو اس کے جو بدن میں ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ طاقت آئے گی. جیسے میں نے یہاں پاکستان میں ڈاکٹر دیکھے نا، وہ تو ایم پی اے میں نے کے پاور رکھتے ہیں، وہاں وہ تو ڈاکٹر جو ہے نا ہمارے لیے فرشتہ. میں نے ان کو بتایا تھا جب ہم ملے تھے کہ آپ تو ہمارے لیے ایک فرشتہ بن کر آئے ہیں. وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، بہتر ہے ہمارے.
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस तबाह कुन तूफानों से खबरदार करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने का ऐलान किया गया है। तफसील बता रहे हैं हसन अब्बास। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने COP27 कॉन्फ्रेंस के मौके पर कहा कि 5 साल के मंसूबे पर $3 अरब की लागत आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान के मुताबिक ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम में दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस रिकॉर्ड तोड़ बारिशें, तूफान और सैलाब से पेशगी आगाही की सलाहियत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक नाकाफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले ममालिक में आफात से होने वाली अमवात औसतन 8 गुना ज्यादा होती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। कुर्रे अर्ज़ को महफूज बनाने के लिए दरकार हर कार्रवाई में पाकिस्तान अपना ताउन जारी रखेगा। तफसील बता रहे हैं सास सुहेल। मौसमियाती तब्दीली की आलमी कॉन्फ्रेंस COP27 समिट के मौके पर सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के क्लाइमेट एक्शन एजेंडा में कुदरत से मुवाफिक हल तरजीही बुनियादों पर शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ताउन सिर्फ उस इक़दाम तक महदूद नहीं है बल्कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से कुर्राए अर्ज़ को महफूज बनाने के लिए दरकार हर कार्रवाई में ताउन जारी रहेगा। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ शर्मुल शेख में अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली की 27वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र में मौजूद हैं। नाइजीरिया में हुक्काम ने दारुल हुकूमत अबूजा और शुमाली शहर कदूना के दरमियान रेलवे लाइन पर ट्रेन सर्विस रवा माह किसी भी वक्त दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। नाइजीरिया के वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। ट्रेन सर्विस 8 माह कबल एक मुसाफिर ट्रेन पर हमले के बाद मुअत्तल कर दी गई थी। उस हमले में कम अज कम 8 मुसाफिर हलाक जबकि 60 से जायद को अगवा कर लिया गया था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सहाफी अरशद शरीफ की हलाकत का वाकया बज़ाहिर कत्ल लग रहा है और इसके बारे में मजीद तहकीकात कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर ये कत्ल का मामला हुआ तो कीनिया में मौजूद 2 भाइयों का इसके साथ कोई न कोई ताल्लुक जरूर है और वो उससे बरी जिम्मा नहीं करार दिए जा सकते। और अब शामिल करते हैं खेल की खबर। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का उतार चढ़ाव और सबको पहले मायूस और फिर हैरान करने वाला सफर उसे सेमीफाइनल में ले आया है, जहां कल उसका मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। ये वही सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें पाकिस्तानी टीम ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी, जबकि न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। न्यूजीलैंड की टीम एक बड़े स्कोर के लिए फिन एलन, डेविन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स की तरफ देख रही है। कप्तान केन विलियमसन ने आयरलैंड के खिलाफ तेज बैटिंग करके अपना अंदाज तब्दील किया है। न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और फर्गुसन के अलावा स्पिनर सोडी की शक्ल में किसी भी बैटिंग लाइन को परेशान करने की भरपूर सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ आसान जीत को मुश्किल बना दिया था। रिजवान और बाबर आजम पर एक बड़ा स्कोर कर्ज है, लेकिन नौजवान मोहम्मद हारिस की शमूलियत ने टीम को नया हौसला दिया है। शाहीन आफरीदी का रिदम में आना खुशाइन बात है, तो दूसरी जानिब शादाब खान एक मुकम्मल पैकेज की शक्ल में मौजूद हैं। T20 वर्ल्ड कप में ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल है। इससे पहले 2007 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। अब्दुल रशीद शकूर, BBC, सिडनी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल जो कल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ग्राउंड में खेला जाएगा, इस अहम मैच के हवाले से आपने टीमों की अपडेट सुनी। और अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम की सूरत हाल आइंदा 24 घंटों में कैसी रहेगी, सुनिए सनाडार से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बाज़ इलाके, कश्मीर और मुल्हका इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। बुध के रोज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। आज कम से कम दर्जा हरारत कालाम और बाबूसर में -1, इस्तोर और ज़ियारत में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com।